اور جتنے دھرنوں کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب یہاں سے کیا ہے ان سب کے لیے فنڈنگ اس نے کیا ہے. اور بہت سارے مطلب جو ہے کرپشن جس چیز کا الزام لگا تھا وہ تو ریٹن سابقہ کمشنر نے ریٹن دے دیا ہے. وہ کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، کوئی کم نہیں ہے. تو موجودہ ڈی سی اور چند ومڑا کے لوگوں کے خلاف اس نے جب انکوائری کیا تو کروڑوں کا اربوں کا غفلہ سامنے آ گئے. تو صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے سے یہ داغ ہٹائے، ورنہ یہ داغ مطلب جو ہے مزید رہے گا تو اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. 5-6 ارب روپے پرائیویٹ ایک بینک کو دیا، اپنا بینک کو، اور اس بینک سے کروڑوں کے حساب سے مطلب جو ہے سی ایم کو بھی ملا، دوسرے منسٹروں کو بھی ملا، دوسرے تیسروں کو بھی ملا، ان کے اخراجات بھی ملے. ڈسٹرکٹ ایک سینسٹیو ایریا ہے، وہاں بچے ڈیم بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اس پر انٹرنیشنل نظریہ لگی ہوئی ہے. وہاں کے لوگوں کو مطمئن کرانا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور وہاں لوگوں کو انتظامیہ ایسے لوگوں کو نہ بھیجے جہاں لوگوں کے اندر وہ احساس محرومی میں پیدا ہو جائے اور کہیں سے ریاست کے لیے خطرہ ہوتا ہے. کسی کو ہٹانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہے تو 24 گھنٹوں میں یہ ہٹائیں گے. ریاست کی مجبوری ہوگی ہٹانا. اکیلا رحمت خالق چاہے تو یہ 24 گھنٹوں میں ان کو ہٹانا پڑے گا. کورا ڈی سی نے چولا یا دیامر بادشاہ ڈیم کے فراہم کردہ پرائیویٹ گاڑیوں چلاس پارک کے تدفین وارائش نیا روڈ کے موازات یشوکل داس کے سمیت نور پاور ہاؤس تانگیر میں درجنوں ہوائی خزنوں کا شکل میں 50 کروڑ سے زیادہ کرپشن کر چکا ہے. تمام ادارے میرے ساتھ ہیں اور چیف سیکرٹری صاحب بھی میرے ساتھ ہے. کہتے ہیں دیامر گلگت بلتستان کا گیٹ وے ہے، اور گیٹ وے میں ریاست پاکستان کی مستقبل کی ڈیم بھی وہاں پہ بن رہا ہے، دیامر بادشاہ ڈیم. اور وہ یہ مستقبل کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ہماری ریاست کے لیے. اس ڈسٹرکٹ میں ڈی سی دیامر اس وقت جو موجود ہے فضا صاحب، وہ ہمارے ضلع کا لوکل آفیسر ہے. اگر وہ چند لوگوں کو لے کے نہیں چلتا تو ہم سب کا وہ بھائی تھا. اگر وہ ریاست کی آئین اور قانون کے مطابق چلتا تو ہمیں اس سے کون بہتر تھا. لیکن اس نے آئین اور قانون سے ہٹ کے ایک بیوروکریٹ جو ریاست کے لیے کام کرتے ہیں، ریاست کا کام چھوڑ کے چند لوگوں کی جیب بھرنے کے لیے کام کر رہا ہے. نہ تو اپنے جیب بھر سکا ہوگا ابھی تک، لیکن بہت سارے لوگوں کا جیب اس نے بھرا ہے. اور نچلے سطح پہ محفلوں میں کہتا ہے کہ سطح پہ جو گفتگو ہوتا ہے، تو ہم تو جانتے ہیں چیف سیکرٹری صاحب تو انتہائی شریف اور غیر جانبدار اور بالکل کرپشن سے پاک آدمی ہیں. لیکن اس قسم کے لوگ اپنا اہمیت بڑھانے کے لیے دوسروں کا نام لے کے اپنا سہارا لیتے ہیں. تو ایسے سہارا لینے والوں کو فوری طور پہ ضلع دیامر سے ہٹانا چاہے، اور جس کو بھیجنا چاہتے ہیں بھیجے. لیکن ڈی سی دیامر کو ضلع سے ہٹائے، یہ ہمارا بھائی ہے، مزید خراب ہو رہا ہے. اس کو مزید خراب ہونا ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے، اتنا غصہ بھی نہیں ہے کہ اس کو مزید رکھ کے وہاں پہ خراب کرائے. کروڑوں اربوں کے حساب سے گپلے ہو گئے. ان گلپوں کا سابقہ کمشنر نے ایک انکوائری کر کے رپورٹ سبمٹ کیا ہے. اس رپورٹ کی روشنی میں فردر ڈی سی فضا کو سائڈ لائن کر کے انکوائری کرنا تھا. فیاض کو سائڈ لائن کر کے انکوائری کرنے کی بجائے جس نے انکوائری کر کے رپورٹ دے دیا بیداغ آدمی نے، کمشنر نے، اس کے اوپر نظرہ گرا ہے. تو یہ ایک عجیب سا منطق ہے. ایک آدمی نے پورا زندگی میں 1 روپے کا کرپشن نہیں کیا، بالکل صاف شفاف ریاست کی قاعدہ قانون کے مطابق چلتا ہے. دیامر میں وہ ایسی رہا ہے بیداغ رہا ہے، ڈی سی رہا ہے بیداغ رہا ہے، کمشنر رہا ہے وہ بیداغ رہا ہے. اور اب وہ گپلا ریاست کی اداروں کو دے دیا تو ان کو شاباش دینے کے بجائے ان کو ٹرانسفر، جن کے خلاف وہ انکوائری رپورٹ سبمٹ ہوا تھا، ان کو شاباش دے کے ابھی تک وہاں پہ مزید کرپشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو چیف سیکرٹری صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اب مزید 24 گھنٹوں کے اندر اس کو وہاں سے ہٹائے، اور فردر سابقہ کمشنر کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس کے مطابق جو بھی کارروائی ہو سکتے وہ کارروائی عمل میں لایا جائے. اس سے زیادہ دیامر کا تو بہت سارے مسائل ہیں. موجودہ حکومت دیامر کی مسائل کو دیکھنے کے لیے یہ بالکل تیار ہی نہیں ہے. ہمارے جتنے ممبران وہاں اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ممبران کو بھی فرض بنتا ہے کہ دیامر کی اجتماعی مسائل کی طرف توجہ دلائے.
لیکن ان کے اجتماعی مسائل سے غرض نہیں ہے، ذاتی مسائل کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آج یہ جو پریس کانفرنس ہو رہا ہے یہ کوئی فرد واحد جمعیت کا پریس کانفرنس نہیں ہے، یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود تھے، نون کے لوگ بھی موجود تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے، یہ مشترکہ پریس کانفرنس ہے دیابر کا، یہ کوئی انفرادی نہیں ہے، میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ اجتماعی پریس کانفرنس ہے اور اس کو اولین ترجیح دے کے تمام اداروں سے ہمارا درخواست ہے، چیف سیکرٹری سے درخواست ہے۔ اور یہ ڈپٹی کمشنر فیاض احمد کے خلاف میں نے 2 اداروں میں ایک درخواست کی ہے، ایف آئی اور اینٹی کرپشن۔ تو درخواست دی ایف آئی اور اینٹی کرپشن، تو ایف آئی اور اینٹی کرپشن چلاس آ کے ان لوگوں نے وہاں اپنا جو قانونی کارروائی سٹارٹ کیا ہے، ابھی ان کو بھی مسئلات ہیں کہ اس کو وہاں سے ہٹایا جائے تو وہ اندر سے ریکارڈ دیا جائے گا، وہ اندر سے ان سے پورا معاونت نہیں کرتا ہے، لہٰذا میرا گزارش یہ ہے اس کو وہاں سے اٹھایا جائے۔ اور وہاں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کے خلاف درخواست دیا تھا، ابھی فیاض احمد صاحب وہاں مجھے پولیس کے ذریعے اور کسی کے ذریعے مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے سے وہ کہتا ہے کہ فلاں آگے 4 ماہ یا 5 ماہ پہلے کوئی اس کے گھر میں ایک مجھے پتہ ہے کہ وہاں ایک وہ دھماکہ ہوا تھا، ابھی اس کا سوچے مجھے پریشرائز کر کے وہ دھماکہ کے اس میں مجھے فٹ کر کے وہ کہتا ہے یا درخواست اٹھائیں، تو میں کیوں اٹھاؤں؟ میں نے غلط کام کیا ہی نہیں۔ تو میرا ریکویسٹ چیف سیکرٹری آئی جی صاحب سے یہ ہے کہ لہٰذا میرے ساتھ وہ ان کی پولیس ادارہ نہ کریں۔ السلام علیکم، ہم موزین دیامر تمام اسٹیک ہولڈر آج ایک دفعہ پھر پریس کلب گلگت کے توسط سے حکومت گلگت بلتستان، خاص کر چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیامر کے سلگتے ساحل متاثرین ڈیم کے چولاجات کے امور سمیت بدترین گورننس اور وحشانہ لوٹ مار اور کرپشن پر صرف نظر نہ کریں۔ دیامر اس وقت بدترین انتظامی بحران کا شکار ہے۔ کلکٹر دیامر بادشاہ ڈیم فیاض احمد کی بدترین کرپشن کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں اور احتساب کے کئی اداروں نے اس سنگین نوعیت کے معاملات پر نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کا آغاز کیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کمشنر نے کلکٹر کی بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر تفصیلی رپورٹ جاری کیا تھا، اسی کمشنر کو دیامر سے راتوں رات ٹرانسفر کیا گیا، مگر جو ڈپٹی کمشنر بدعنوان قرار پائے تھے وہ اپنے لوٹ مار کے تمام ریکارڈ کے ساتھ اب بھی دیامر میں موجود ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ کلکٹر صاحب نجی محفلوں میں بے بانک دیں یہ اعلان کرتے ہوئے پھر رہا ہے کہ چیف سیکرٹری اور بعض احساس نوعیت کے ادارے تک میری رسائی ہے اور کلی طور پر اعتماد حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ڈی سی دیامر فیاض احمد نجی محفلوں میں اس بات کی بھی تکرار کرتا ہوا پایا گیا ہے کہ اگر احتساب ہونا ہے تو صرف میرا کیوں، ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے کہ جنہوں نے 2010 سے 2016 تک متاثرین دیامر کے معاوضات میں گھپلے کیے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان ایک سنجیدہ اور مخلص افیسر ہے۔ مذکورہ ڈی سی اب نہ صرف سیکورٹی رسک بنتا جا رہا ہے بلکہ اپنے اعلیٰ افسران کے بدنامی کا بھی سبب بن رہا ہے۔ ہمارے باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی مقامی افسر کے خلاف ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب نے ایک کمزور آدمی کو ڈی سی دیامر رکھا ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے مالش اور پالش کے تمام ریکارڈ توڑنے کے ساتھ ساتھ کرپشن اور لوٹ مار کے ذریعے کچھ پنڈتوں کو باقاعدہ حصہ پہنچا رہا ہے۔ اسی ڈی سی کے نااہلی سے آئے روز دیامر میں جلسے، جلوس اور قراقرم ہائی وے پر دھرنے سمیت وابڑہ دفتر کی تالہ بندی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود موصف کو دیامر پر مسترد رکھنا قومی نوعیت کے منصوبے کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور عوام پر بھی ظلم ہے۔ ہم چیف سیکرٹری صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس نااہل کرپٹ بزدل ڈپٹی کمشنر کو فی الفور ضلع بدر کیا جائے تاکہ ان کے خلاف چلنے والی انکوائری میں مشکلات نہ پیش نہ ہو، کیونکہ موصوف سارے ریکارڈ چھپا کر بیٹھا ہے اور احتساب کے اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اینٹی کرپشن اور ایف آئی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امید کے اظہار بھی کرتے ہیں کہ وہ فی الفور ڈی سی سمیت ان کے تمام سوالتکاروں اور ٹھیکیداروں کی گرفتاری عمل میں لاتے ہوئے قومی خزانے کو لگائے گئے ٹیکوں کا ازالہ کریں گے۔ یہ سوال وزیر اعلیٰ سے بنتا ہے، یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی گروپ کے لوگ ہیں، چیف سیکرٹری بھی ابھی تک ساری چیزیں ثبوت سامنے آنے سے پہلے مجبور ہوگا، اس لیے اسے نہیں ہٹا سکا۔ وزیر اعلیٰ کے آشرواد حاصل ہے
मौजूदा DC साहब को, और उसमें मजीद हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो कमिश्नर साहब ने रिटन फॉर्म पे मतलब इनको रिपोर्ट सबमिट किया है, उसके ऊपर एक्शन करे और इसको साइड लाइन करके मजीद तहकीकात आगे बढ़ाए तो वो सारी चीज़ें सामने आएंगे। और एक एक चीज़ जो है वो कमिश्नर साहब ने रिपोर्ट कर दिया है। और मौजूदा अभी जो इस वक्त जो कमिश्नर साहब आए, ये भी बड़ा शफाफ और गैर जानिबदार और तगड़ा अफसर, काबिल तरीन अफसर लगता है। तो उम्मीद है कि ये भी इस DC को अपने नीचे रख के, कोई शफाफियत देवर को पहुंचाना मुश्किल है जब तक इसको हटाएगा नहीं। तो इसको हटा के अपने कोई अच्छी टीम का DC जो है वो वहाँ पे लाए, ताकि देवर के लोग बआसानी इंसाफ मुहैया हो सके। वो तो मौजूदा DC साहब चंद लोगों का फरीक है, और DC हुकूमत की कोई नुमाइंदा हो के यहाँ पे वहाँ पे नहीं है, चंद लोगों का नुमाइंदा है और चंद लोगों को जाती मुफाद पहुँचा रहा है। और रहमत खाली किया तो ऐसे मेरा इज्जत तो करता है, मेरा भाइयों की तरह था पहले से, लेकिन जनरल देवर के लिए वो ठीक नहीं है। इस वक्त बड़े नुकसानदेह साबित हो रहा है और यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसानदेह साबित होगा, इसलिए उसको हटाना बहुत ज़रूरी है उसकी फायदे में। वो अभी तो समझ नहीं रहा है, मजीद जितना एक एक दिन उसके लिए बारी जो है वो पड़ रहा है देवर में, उसकी फायदा भी यह है कि फौरी तौर पर आगे यहाँ किसी साइड में छुप के बैठ जाए, मजीद वहाँ पे देवर में अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करे। नाजायज सारे काम उन्होंने कर चुके और मजीद कर रहा है, और थ्रेड का हमें इस वक्त पता नहीं है। ये सवाल उससे अगर हो सके तो वो उससे करे तो वो खुद बेहतर बताएगा। और ये देवर का कोई ऐसे खानदान से ताल्लुक नहीं रखते हैं कि जो पहले से लोगों के लिए भारी पड़े। वो एक पुरअमन और अच्छी खानदान से ताल्लुक रखता है, और ये खुद वहाँ आके अभी इसने मुतनाज़ा बन गया, वरना इसका वालिद साहब का बड़ा खिदमत था, और इसका भाई भी मतलब जो है मुख्तलिफ पोस्टों में है, वो भी थोड़ा सा जल्दबाज लगते हैं, पता नहीं आगे जाके काम क्या उनसे निकलता है। लेकिन ये इस वक्त भी ज़बान का तो हमारे भाइयों की तरह है, नरम है, सबका इज्जत करते हैं, लेकिन अंदर से काम सारा खराब हो रहा है। लिहाजा देवर की नुकसान में है, मुसलसल नुकसान हो रहा है, इसको फौरन हटाना है। रियासत की रिट को अगर बरकरार रखना है और रियासत की मुफाद को बरकरार रखना है तो इसको हटाने की ज़रूरत है बस। और इसी तरह ये मुख्तलिफ जो लैंड कमर्सिएशन है, इन लैंड कमर्सियल की मद में और डैम की नाम पे जो गाड़ियाँ हायर है, वहाँ पे कम से कम 40-50 गाड़ियाँ इस वक्त मुझे जो रिपोर्टिंग है कागज में है, साइड में नहीं है। 40-50 गाड़ियाँ कागज में है, साइड में एक्चुअल नहीं है। वो 50 गाड़ियों का आपको पता है कितना पैसा होता है? 1,10,000 20,000 महीने का, मतलब तेल के अलावा उनका तेल का पैसा जो उठाते हैं वो अलग 1,10,000 बुकिंग का पैसा उठाते हैं। तो 50 गाड़ियों का 1,10,000 बुकिंग का उठाया तो कितना होता है? 60 लाख रुपए होते हैं महीने का। 60 लाख रुपए तो सिर्फ उन गाड़ियों से उड़ाते हैं, बाकी गाड़ियों को तो छोड़ो। तो अब DC, वहाँ का DC जो है वो बहुत बड़ा भला होता है। देवर का DC, देवर बादशाह डैम बन रहा है, पाकिस्तान का सबसे महंगा प्रोजेक्ट बन रहा है, और उस प्रोजेक्ट की पैसे जो है सब कुछ ये DC की होली है। ये जो इशूज पैदा करा के कभी किसी के अकाउंट में डाल दे, कभी किसी के अकाउंट में डाल दे, कभी किसी के अकाउंट में डाल के पैसे लेता है। ये सारे सबूत है, कोई सबूत की जरूरत नहीं है। कमिश्नर ने ये सारे सबूत ढूंढ के रिपोर्ट दे के फारिग किया है। तो वो सारी चीजें किया है कमिश्नर ने, सारी चीजें रिपोर्ट करके फारिग किया है। अभी ये हमारा भाई है, ज्यादा खराब ना हो जाए, जल्दी से जल्दी इसको ट्रांसफर करें, बस इतनी सी बात है। इसके साथ एक बात मैं भी अर्ज करूँ आप लोगों की, उसमें ये जो खालिद साहब ने जो बताया DC देवर के हवाले से, एक तो बिल्कुल सही बता रहे, लेकिन एक चीज़ इसमें हकायत नहीं है, क्योंकि वो उसके पीछे ये एक गलत के ज़मरे में आता है। ये जो PTI के हवाले से जैसे जो बताया, और ये नक्सल के हवाले से, मेरा ताल्लुक PTI से ऐसे कोई बात नहीं, उसने नक्सल दिया है, मैंने कोई गाड़ी दिया है, अब उन्हें दिया वो अब ऐसे मैं बता रहा हूँ सर, जो हकायत बता रहा हूँ। बाकी हम नसीम के खिलाफ है, ना CS के खिलाफ है। तो हम यही गुजारिश करेंगे नसीम साहब और CS साहब से, इस DC को हटाए और देवर को बचाए, बस हमारी रिक्वेस्ट ये होगी और डिमांड भी ये है। बाकी अगर गवर्नमेंट इतने सब सबूतों की बावजूद अगर एक DC उनको ज़रूरत है, देवर की आवाम ज़रूरत नहीं है, या देवर की जो रियासत की बेहतर मुफाद में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ये रियासत की ज़रूरत को से ज़्यादा मतलब इस DC की ज़रूरत समझते हैं, तो मत हटाएं। उसके बाद देखा जाएगा, हम अपने हाथ से जो आते हैं वो करेंगे, ये अपने हाथ से जो आते हैं वो करें।
एक डीसी को के लिए अगर पूरा दियाबर के लोगों का कोई इनके सामने कोई मतलब जो है कीमत नहीं है, रियासत की ये जो महंगे प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनकी कोई कीमत इन सब के सामने नहीं है, सिर्फ अपने लिए करप्शन कराने के लिए एक डीसी की कीमत है, तो ठीक है, हम भी देखेंगे कि वो कब तक रोक सकते हैं। है कि वहाँ ऐसे आदमी हो जो हमारे हुकूक का ख्याल रखे, अवाम के हुकूक का ख्याल रखे, सौदेबाजी न करे, और हम गवर्नमेंट से ऐसे लोगों की पुष्पनाही भी नहीं करना चाहे, और ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे हुए वैसा तक नहीं होना चाहिए। अवाम को हुकूक करता है कि अवाम समझ सके कि यहाँ की इंतजामिया इनके मुफाद के लिए काम कर रही है। हम गुजारिश ये करते हैं कि भाई वो हमारे इलाके के उसके साथ न चले, हुकूक के साथ न चले, और अवाम के अंदर बेचैनी पैदा न कराए। जब अवाम सड़कों पर आ जाएगी, ये रियासत के लिए भी खतरा होगा और खुद अवाम के लिए जहमत होगा। हम ये अभी तो मेरे साथ तो पूरा दियाबर की आमादीन मौजूद है, ताकत मौजूद है। दूसरा मेरे अगर सब ना होता, मैं अकेला होता तो अकेला भी 24 घंटों में हटाता है। गवर्नमेंट पे हमें ताजुब इस बात ये की तो है। अभी तो दियाबर पूरा दियाबर है, अगर कोई नजरअंदाज करते हैं तो पहला झंडा में पकड़ूंगा और फिर रोड पे तो उतरूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। गवर्नमेंट पे इतने अफसोस है कि इतने सबूत के बावजूद भी एक आदमी की पुष्पनाही क्यों कर रही है, ठीक है नहीं। और हमारे इल्म के मुताबिक जिसके पीछे बहुत, वो खुद भी दावा कर रहे हैं हमारे पीछे एक बहुत सॉलिड एक हमारे पीछे बैकिंग है, और हम उनकी मौजूदगी में हमें कोई नहीं हटा सकता है, और इससे इदारों का भी की बदनामी भी हो रही है। हम तो ये कहते हैं कि खुदा के लिए रियासत को बचाना है तो इंसाफ फराम करे, लोगों को हुकूक दे दे। किसी का डैम के पैसे ज़ाय हो रहे हैं, किसी के सिक्किम के साथ ज़ाय हो रहे हैं, किसी का उसके साथ ज़ाय हो रहा है। इस ये इलाके को मुतनज़्ज़र न बनाए और अपना डैम को भी मुतनज़्ज़र न बनाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो पैसे निकलती है वो पैसे जो आवाम तक पहुँचना चाहे। हम तो ये कह रहे हैं, जो रहमत खालिक साहब ने जो बात किया है उससे हम 100% इत्तेफाक है, और हम इसकी बैकिंग करने के लिए तैयार हैं। हद से ज्यादा मतलब तजावुज किया है इसने, इसलिए मजबूरी हो गई, वरना पहले वाले कम तजावुज को वो भी करते थे, नहीं करके कोई मतलब जो है वो कोई परिश्रम नहीं थे ना, लेकिन इसलिए हद से ज्यादा तजावुज किया, हद से ज्यादा एहलकार बना लोगों का, हद से ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए चंद लोगों को खिलाने की फरीक बना, ठीक है कि नहीं। बाकी कोई भी साफ सुथरे कोई भी नहीं है, कोई माई का लाल ऐसा साफ सुथरा नहीं है, लेकिन जायज तरीके से एक हिसाब से एक मकदार सिखाते हैं। इसने तो बिल्कुल मतलब जो है निज़ाम को बिगाड़ कर रख दिया। ये वो वन साइड है, ये कानून कायदे के तहत नहीं चल रहा है, वन साइड चल रहा है। ये जितने लोकल अफसरान हैं इन सबसे हमें अजीज था, हमारे भाइयों की तरह आज भी ये बातें करते हुए दिल दुख रहा है, लेकिन मजबूर है, क्या करे। इसने मतलब जो है चलने की गुंजाइश नहीं छोड़ा है, वहाँ पर चलने की गुंजाइश नहीं छोड़ा है। तो ऐसे मामला से बचाने के लिए वो तो कुछ भी आरोप करेगा ना, हर आदमी करते हैं हर बार, तो वो मसला नहीं है। लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, जमहूरी तरीके से धरना दे देंगे, रोड में बैठना, रोड में बैठेंगे, चीफ के दरवाजे में बैठने पड़ा उधर बैठेंगे, चीफ सेक्रेटरी के दरवाजे में बैठना पड़ा उधर बैठेंगे, कमिश्नर के दरवाजे पे बैठना पड़ा वहाँ बैठेंगे, जहाँ से हमें ये काम होता हुआ नजर आएगा वहाँ बैठ के, ये जब तक ये ट्रांसफर नहीं करते तब तक हम ये इशू को लेके चलेंगे। इस हवाले से आपकी कोई चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर से बात करके इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश? इससे पहले कायदा चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हो गई, ये कहानियां भी सुनाई उसको? ये कहानियां मैंने नहीं सुनाया है, अच्छा, लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने सुनाया है। वजीर उमूर कश्मीर तक भी बातें हो गई ये कि बावकार वाइज़ात तरीके से ये ट्रांसफर हो जाए, इस नतीजे तक न पहुँचे, ये इस नया तक ना आ जाए। तो ये ताकतवर था, पावरफुल आदमी था, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, तो फिर हमें मजबूरन इधर आना पड़ा। आज भी हम शर्म होते होते ये बातें कर रहे हैं, बहुत सारे बातें अंदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक मासूमाना सा सवाल इस पे ये है कि इतने सबूत के बावजूद इंतजामिया को क्या मजबूरी है कि इसकी ट्रांसफर क्यों नहीं करते आवाम के बहबूद के लिए, ठीक है नहीं। आप इंतजामिया से ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई आपकी कौन सी मजबूरी है कि इस आदमी को वहाँ रख कर लोगों को बेचैन और लोगों के अंदर बेचैनी पैदा करा रहे हो, क्यों नहीं उसको किसी अच्छे ओहदे में ले जाकर उसको रखे और वहाँ मुनासिब आदमी को भेजे। देखो ध्यान, मेरा तो ये गुजारिश है आपसे। 2 दफ़ा वजीर उमूर कश्मीर चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन किया है, वही आज कर रहे हैं, पता नहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अच्छा हाजी साहब, ये हमारा जो का मेंबर है हाजी शाफिक साहब, वज़ीर आला साहब, रियाज साहब, ये तीनों मिले हुए हैं, कई जाली चूल्हे बनाए हैं, इसमें कितनी सदाकत है? अब सदाकत कमिश्नर की रिपोर्ट पे सामने आ गया है ना, जितना है तो मजीद वो सदाकत को सामने लाने के लिए उसके ऊपर मजीद फर्दर इंक्वायरी कराए, मजीद सामने आ जाएगी। और ये हमसे बेहतर ये अफसर जो बैठे इनको पता है कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। अब वो हमें बताने की जरूरत नहीं, इनको हमसे ज्यादा पता है, यहाँ कोई गूंगे अंधे नहीं है,
نہ پبلک گونگے اندھے ہے نہ کوئی افسر گونگے اندھے ہے. سب کو پتہ ہے اور ٹرانسفر نہ کرنے کی صورت میں پھر جو ہے ہمیں مجبوراً روڈ پہ آنا پڑے گا, احتجاج کرنا پڑے گا, نعرہ بازی کرنا پڑے گا. جو قاعدہ قانون کے مطابق ہو سکتے ہیں وہ ایفرٹ ہم ضرور کریں گے. جب ابھی تک ہم اس یہ نوبت نہ آ جائے کہ کرنے آئے تھے, جب اس نوبت پہ آ گیا تو ابھی روڈ پہ آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. یہ بارش کب تک لگتا رہے. تھینک یو.